Welcome students to biology class. Today we are going to start a new unit, Unit 20, Breeding and Biotechnology. In this chapter, we are going to learn very interesting concepts. These topics will give you wide knowledge about applications of biology in other fields of science. Biotechnology. This subject is an integration of biology and engineering. When these two subjects is integrated, we study as biotechnology. Now let us see the learning objectives. So after studying or after completing this entire lesson, what are the objectives that you will achieve at the end of the lesson? We will see. So after studying this entire lesson, breeding and biotechnology, you will be able to define and discuss the steps and methods involved in plant breeding. You will also able to understand what are the steps and methods involved in plant breeding. And you will know the crop varieties produced by the crop improvement. Improvement for enhancing the improvement of a crop. What are the different varieties which are produced? You will be able to understand animal breeding and its implication. So initially we will be studying, you will be having a quite knowledge about plant breeding, and later you will also understand animal breeding and its implications. You will be able to point out the difference between inbreeding and outbreeding. Animal breeding is of two types, inbreeding and outbreeding. You will have a clear difference points between inbreeding and outbreeding, and you will know what is hybrid vigor and its importance. Think of the products that we consume, either plants or vegetables. Most of them come under hybrid varieties, and you will be able to understand why this hybrid is produced and what are the importance of it, and you will be able to identify the steps involved in genetic engineering. So here comes the engineering subject in biology, and mainly the alteration of gene, how the gene is altered. All these things you will be able to understand sequentially and with the steps involved in the genetic engineering. You will be able to understand the practical application of DNA fingerprint. Maybe this term may be new for you, DNA fingerprinting. We have fingerprints, isn't it? Likewise, the sequence of gene, that is what we call it as a DNA. And each DNA has its own pattern, sequence of pattern. So with that concept, we can able to apply this concept of DNA fingerprinting in very many situations. You will be understanding the practical applications of DNA fingerprinting, and you will be able to gain knowledge on gene therapy, how a treatment can be done in the gene. You will be able to understand and able to know the importance of stem cell technology. Stem cell technology, we will study what is stem cell and how the stem cell is integrated with the technology, and how best, what are the importance of stem cell technology, you will be understanding. So I hope that most of the concept that is discussed in this lesson will be new to you, and this is the importance of this particular lesson. So new topics, new understanding, new concepts you are going to explore. So without wasting time, let us quickly move into the lesson, breeding and biotechnology. We will start with the introduction. You know that India's population is likely to reach 1.7 billion by 2050. 1.7 billion. Can you imagine this number? Current rate of India's food production will be able to meet only 59% of the country's food demand at that time. What is the point here? You know that alarming rate, at an alarming rate, the population is exploding. இது பேரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்லுவாங்க. சடனா அதிகரிக்கிறது, ரொம்பவே அதிகரிக்கிறது. அப்பனா ஃபுட்டுக்கான தேவையும் அதோட ப்ரொடக்ஷனும் அதிகரிக்கணும், இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும், ஒரு டிமாண்ட் ஆயிடும். ஆனால் நமக்கு ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் அந்த இயர்ல எவ்வளவு ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்லி 59%. 159 பேருக்கு தான் உணவு இருக்கும்ன்றாங்க. அப்போ 1.7 பில்லியன்ல you can just see only 59% of the people will meet their demands of food. So you can think of what would happen to other people. So how can India feed 1.7 billion by 2050? So this is the question. This is the question rising in our mind. So this can be possible by plant breeding and animal husbandry.
So this is the current situation problem we are going to face, and we have a solution also. So this lesson, you can just imagine how important it is. So these things are very essential. So the scope of studying biotechnology also is going to help you a very lot. If you want to choose biotechnology, you need to opt pure science in your 11th or 12th, and then you can opt biology group so that you can straight away enter into biotechnology. So far we have understood the essential, the need for understanding this lesson. Now we will see further. Plant breeding is the art of developing economically important plants with superior quality. This is the meaning of plant breeding. It's the art of developing. If you need to recreate, you need to develop some important plants which is having a superior quality. Superior quality in the sense of nutrition. So that plant product should contain a balanced nutrition, required nutrition, essential amino acids or essential vitamins and minerals. So that developing of such plant breed in a large manner to derive a superior quality is an art, and that art of developing economically important plant with superior quality is plant breeding. And similarly, animal husbandry involves breeding of animals. Same. It is also art of developing economically important animals with superior quality. அதே அப்படியே எழுதலாம் கூட. And it aims at improving a genotype of animal to make them more useful to welfare of mankind. எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய மேன்கைண்டுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற ஒரு அனிமலை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றோம். அதோட ஜீனையே ஆல்டர் பண்ணி நமக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், நமக்கு என்ன டிசைரபிள் கேரக்டர் இருக்கும், அதுக்கு தேவையா ஆல்டர் பண்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள், அந்த மாதிரி ப்ரீடிங் பண்ணும்போது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி. This emphasizes domestication and propagation of animals under controlled condition to enhance food production and food quality. இதுக்கு நம்ம வந்து வைல்ட்ல இருக்க அனிமல்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ண முடியாது. அதனால டொமஸ்டிகேட் பண்ணணும். டொமஸ்டிகேட்னா என்னது? நம்மளே அதை பராமரிக்கணும், நம்மளே அதை வளர்க்கணும், நம்மளே அதுக்கு கரெக்டான ப்ராப்பர் ஃபுட் கொடுக்கணும், தேவையான என்வாயர்மெண்ட் கொடுத்து எல்லாம் கொடுத்து நமக்கு தேவையான டிசைரபிள் கேரக்டர்ஸ் அதுகிட்ட இருந்து ஒப்டைன் பண்ணணும். இது பேர் தான் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி. Another breakthrough was the emergence of biotechnology as an entity of modern biology. So biologyன்றது ஒரு broad science field இல்லையா? அதுல இருந்து ஒரு field தான் வந்து biotechnology. Another breakthrough was the emergence of biotechnology as an entity of modern biology, which paved a way to develop an advanced healthcare products, diagnostic kits and food production to improve the quality of life. See, this biotechnology is not only dealing with the plant breeding and animal breeding, but also other advanced healthcare products also is obtained from biotechnology. Diagnostic kits, என்னென்ன வந்து ஒரு வியாதி இருக்குன்னா கூட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கூட நம்ம இந்த பயோடெக்னாலஜி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அண்ட் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டு இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப். ஸோ என்டையரா நம்மளோட வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துறதுக்கு இந்த பயோடெக்னாலஜி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ நம்ம ஃபுல்லாவே இந்த லெசன் ஃபுல்லாவே அந்த பயோடெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில அது வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, எந்த அளவுக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையோட தரத்தை மேம்படுத்துறதுன்னு பார்க்க போறோம். So this is about the introduction. I believe this introduction would have boosted your motivation to study this lesson. Concept what we are going to study is modern agriculture practice and crop improvement. Modern agriculture practice are activities carried out to improve cultivation of plants. It includes preparation of soil, sowing, application of manure and fertilizers, proper irrigation, protection from weeds and pests, harvesting, threshing and storage. So these are the practices that we do under modern agriculture practice. Agriculture practice na அது வந்து அந்த பிளான்ட் வளர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சாயில்ல ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்து கடைசியா அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த கிரெயின்ஸையோ அந்த வெஜிடபிள்ஸையோ கடைசி வரைக்கும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி அதை விற்கிற வரைக்கும் நம்ம பல விஷயங்கள் பிராக்டிஸ் பண்றோம். இப்ப புதுசா நிறைய விஷயங்கள் புது டெக்னாலஜியை வச்சு நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றோம். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் பிராக்டிஸ். ஸோ what is that? It is all activities carried out to improve the cultivation of plants. Okay, so what are the first steps? Soil, preparation of soil,
sowing, application of manures, fertilizer, proper irrigation, all these things already we know this, isn't it? Yes, we studied in environmental science as well as in geography. We have studied all these things. Aim of crop improvement is to develop improved crop variety possessing higher yield, better quality, resistance to disease, and shorter duration. So what is the main purpose of crop improvement? இந்த crop எதுக்கு நம்ம வந்து improve பண்ணணும் அப்படின்னா மெயினா அதிகமான லாபம் தரணும் நமக்கு. ஓகே, ஒரு ஹெக்டார்ல நம்ம விவசாயம் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஹெக்டார்ல வந்து யூஸ்வலா வந்து ஒரு 10 lakhs நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் வருதுன்னா, அண்ட் இந்த மாதிரி கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு 20 lakhs லாபம் வரணும். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் எய்ம் ஃபார் கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ஃபார் பெட்டர் ஈல்ட், better quality, நல்ல தரமான குவாலிட்டியும் வரணும். Okay, resistance to disease and shorter duration. So these are the important aim. This is a very important question. What are the aim of crop improvement? Crop improvement பண்ணனும்னா நமக்கு என்ன aim, என்ன goal, நமக்கான goal என்ன, எதனால நம்ம அந்த crop improvement பண்றோம்? So இதுதான் அந்த ஆன்சர். அந்த வெரைட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அதே டைம்ல ஈல்டையும் அதிகப்படுத்தணும், சாகுபடியும் அதிகப்படுத்தணும், அதே டைம்ல குவாலிட்டியும் தரமான குவாலிட்டியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், அதே டைம்ல அந்த செடிக்கோ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கோ அந்த வெஜிடபிள்க்கோ அந்த அனிமலுக்கோ அதிகமான டிசீஸும் வரக்கூடாது, அதே டைம்ல ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேன் சீக்கிரமா நம்ம ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட கோல்ஸ். இதனாலதான் இந்த கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பண்றோம். Now, green revolution. Green revolution is a process of increasing food production through high yielding crop varieties and modern agriculture techniques in underdevelopment or developing nation. So green revolution, பசுமை புரட்சி, we have already studied in geography, isn't it? பசுமை புரட்சி எதுக்கு பண்ணணும்? ஏன்னா நம்மளோட தேவைகள் அப்படி இருக்கு, பாப்புலேஷனோட நம்பர் அப்படி இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சர் பிராக்டிஸ்ல புதுவிதமான மாற்றம் அண்ட் புதுவிதமான டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தும் போது அதோட ஈல்டும் அதோட லாபமும் அதோட குவாலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து கிரீன் ரெவல்யூஷன் சொல்றோம். ஓகே, பசுமை புரட்சி. டாக்டர் நார்மன் இ வார்லாக், an American agronomist, the father of green revolution. agronomist அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பு படிக்கிறவங்க. ஓகேவா? The father of green revolution received a Nobel Peace Prize in 1970. அதே மாதிரி இந்தியால ஒரு பெரிய ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருக்கார். நம்மளோட கிரீன் ரெவல்யூஷனுக்கு முக்கியமான ஆதாரமே அவருதான். ஓகே, அவர் யாரு? In India, Dr. M.S. Swaminathan joined with Dr. Warlock in bringing green revolution by introducing Mexican wheat varieties. This eventually increased wheat and rice production between 1960 and 2000. So this is very important. This is about the great scientists, their significance, their achievements in the field of agriculture. It's given here. It's very important. Dr. M.S. Swaminathan, he is a great scientist of India. He introduced a new variety of wheat, and that was eventually fed many of the Indians during 1960s and 2000 without any food demand. Okay, right. Breeding for high yield and better quality. எதனால நம்ம ப்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா தரமான குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி லாபம் அதிகம் வர்றதுக்காக. ஹை ஈல்ட். Okay, major challenge that India faced during post-independence period was having enough food production for the growing population. So உங்களுக்கே தெரியும், இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த பாப்புலேஷனோட எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மியா இருந்தது. அதனால அந்த காலகட்டத்துல ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து போதுமான அளவுல இருந்தது. அதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஒரு டிமாண்டும் இல்லை. ஆனால் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்மளோட பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக ஃபுட்டுக்கான தேவையும் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அப்போ அந்த தேவையும் நம்ம என்ன பண்ணோம், சைமல்டேனியஸா இன்க்ரீஸ் பண்ணாதான் அந்த பாப்புலேஷனுக்கு தேவையான ஃபுட்டு கரெக்டாக இருக்கும். இல்லைன்னா டிமாண்ட் வந்துடும், நாட்டுல பஞ்சம் வந்துடும். அதனால என்ன ஆகும், பிரைஸ் அதிகமாகும், இன்ஃபிளேஷன் ஆகும், தட்டுப்பாடு வரும், நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா நம்ம வந்து பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நாடோடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளும் அக்ரிகல்ச்சரை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்.
ஸோ அந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ண ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான், அந்த மாதிரி புரட்சி ஏற்படுத்த ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கிரீன் ரெவல்யூஷன் சொல்றோம். ஓகே, எஸ். செமி டிராஃப்ட் வெரைட்டிஸ் இன் வீட் அண்ட் ரைஸ். ஸோ இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன்ல என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க, என்ன மாதிரி ஒரு மாற்றங்கள் வந்தது, அதை பத்தி டீட்டெயில்டா பார்க்க போறோம். ஓகே, சோனாலிகா, கல்யாண் சோனா ஆர் செமி டிராஃப்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வீட் டெவலப்ட் ஃப்ரம் ஹை ஈல்டிங். ஸோ இந்த ரெண்டு வெரைட்டி புதுவிதமான வெரைட்டியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, அது செமி டிராஃப்ட். டிராஃப்ட்னா குள்ளமா இருக்கிறது, செமி டிராஃப்ட் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு குள்ளமா இருக்கிறது. ஓகே, எஸ். From a high yielding semi draft fertilizer responsive wheat varieties from Mexico. So இந்த மாதிரி semi draft plant already we have studied in genetics, isn't it, about Mendel's monohybrid cross and dihybrid cross. Likewise இந்த மாதிரியான வெரைட்டியை மெக்சிகோல இருந்து நம்ம கொண்டு வந்தோம். ரைட். IR8 மிராக்கிள் ரைஸ், இது கூட ஒரு ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டி தான். இதுவும் ஒரு செமி டிராஃப்ட் ரைஸ் வெரைட்டி டெவலப்டு பை இன்டர்நேஷனல் ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் IRRI பிலிப்பைன்ஸ்ல இருந்து இந்த ரிசர்ச் மூலமா கொண்டு வந்த ஒரு அரிசி வெரைட்டி தான் IR8. அதே மாதிரி இந்த வெரைட்டி மெக்சிகோல இருந்து கொண்டு வந்தது தான் இந்த wheat variety. So everything is given here. This paragraph is very important. So wheat variety ல இருந்தும் நம்ம வந்து நிறைய புது வெரைட்டிய மெக்சிகோல இருந்து கொண்டு வந்தாங்க. அதே மாதிரி இந்த பிலிப்பைன்ஸ் கண்டுபிடிச்ச இந்த IR8 இந்த மிராக்கிள் ரைஸையும் introduce பண்ணாங்க இந்தியால. In 1966 this was first introduced in Philippines and India. It was a hybrid of a high yielding rice variety. இது வந்து ஒரு ஹைபிரிட் அப்படின்னா என்னது, நமக்கு தேவையான ஆஸ்பெக்ட் உடைய ஒரு டிசைரபிள் கேரக்டர் வேணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்களை மாத்தி நம்ம அமைச்சிக்கிறது. இப்போ ஹைபிரிட்னா ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். முன்னாடி எல்லாம் வந்து நாங்க சின்ன பசங்களா இருக்கும்போது தக்காளின்றது ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். அந்த தக்காளிக்குள்ள நிறைய சீட்ஸ் இருக்கும், இப்படிதான் இருந்தது. ஆனா இப்ப நம்ம நீங்க பாத்தீங்கன்னா தக்காளி எந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்கு பாருங்க, பெருசா இருக்கு, நல்லா ஹார்டா இருக்கு, அதோட தோல் வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கு. அதே டைம் உள்ள நம்ம கட் பண்ணி பார்த்தோம்னா சீட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், எண்ணிக்கை கம்மியா இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணாங்க, அந்த டொமேட்டோ உடைய ஜீனையே ஆல்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னா என்னது, அது சீட்ஸ் இல்ல இருக்க ஜீன், அந்த ஜீனை அதை கம்மி பண்ணிருக்காங்க. ஸோ சீட்ஸ் வந்து கம்மியாகுது. அதே மாதிரி அதோட தோலை வந்து முன்னாடி எல்லாம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும், சீக்கிரமா அழுகி போயிடும். இப்பெல்லாம் வச்சேன்னா தக்காளி அப்படியே இருக்கும், அழுகாமே ரொம்ப நாள் இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர், அதோடைய வெளிப்புற அந்த ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா, ஸ்கின்னை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை அதிகப்படுத்திட்டாங்க, அந்த ஜீன் ஆல்ட்ரேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஹைபிரிட் வெரைட்டி. ஸோ நமக்கு எது தேவையோ அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா அதை ஆல்டர் பண்ணிட்டோம், அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஆல்டர் பண்ணிட்டோம், இந்த ஜீன்லயே ஆல்டர் பண்ணிட்டோம். அதனால நமக்கு வந்து இப்போ டிசைர்டு குவாலிட்டியான டொமேட்டோஸ் கிடைக்குது, சீக்கிரம் அழுகி போகாது. அதே டைம் நிறைய நாள் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போதே வந்து அப்ப இருக்க காயெல்லாம் வந்து அழுகி போயிடும். ஒரு 10 கிலோ வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர்ல எடுக்கிறாங்கன்னா அது மார்க்கெட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ள அது வந்து ஒரு 1 kg அழுகி போயிடும். ஆனா இப்ப பாருங்களேன், ஸோ இப்ப தக்காளி நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே அவ்வளோ ஆப்பிள் மாதிரி இருக்கு, அவ்வளோ இதுவா இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு ஹைபிரிட். இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், ஒரு ஹைபிரிட் சொல்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு எது தேவையோ எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய விஷயத்த மாத்தி அமைச்சு புதுசா நம்ம உருவாக்கக்கூடிய செடிகள், பிளான்ட் இல்ல அனிமலை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஹைபிரிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? ரைட். More to know, Dr. M.S. Swaminathan, Dr. Mankombu Sambasivan Swaminathan is an Indian scientist known for his leading role in India's green revolution. His research on potato, wheat, rice and jute are well-known plant breeding experiments. Due to his efforts, the wheat production increased from 12 million tons in 1960s to 70 million tons now. So he is aptly called as a father of Indian green revolution. So இவர் தான் சுவாமிநாதன். You can see the picture also. So இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்னால பொட்டேட்டோலையும் ரைஸ்லயும் வீட்லயும் ஜூட்லயும் பல விதமான பிளான்ட் ப்ரீடிங் டெக்னிக்ஸும் அதே மாதிரி ஹை ஈல்டு ஹைபிரிட் வெரைட்டி கொண்டு வந்ததுனால நம்மளுடைய ஃபுட்டோட ப்ரொடக்ஷன்
1960ல 12 மில்லியன் டன்ஸ் தான் இருந்தது. ஆனால் இப்போ எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க, 70 மில்லியன் டன்ஸ் now. ஓகே, ஸோ 12 மில்லியன்ல இருந்து 70 மில்லியன் டன்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க இவருடைய டெக்னாலஜி மூலயமா, இவரோட கண்டுபிடிப்பு மூலயமா, இவருடைய அந்த புதுவிதமான அந்த ஹைபிரிட் டெக்னாலஜி. Okay, so because of the contribution that he has given to improve the food production and causing a green revolution, we give a title for him as father of Indian green revolution. Peta from Indonesia and DGWG, a dwarf variety from China. Okay, you can see this. This is the picture of IR. இதுதான் வந்து அந்த வெரைட்டி, ரைஸ் வெரைட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த ரைஸ் வெரைட்டி எப்படி வந்து அது எங்க இருந்து வந்திருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ இட் ஹாஸ் திஸ் வெரைட்டி ஹவ் கம் ஃப்ரம் சைனா அண்ட் பேட்டா திஸ் வெரைட்டி ஹவ் கம் ஃப்ரம் இந்தோனேஷியா. மோர் டு நோ, டாக்டர் ஜி நம்மாழ்வார் 1938 to 2013 was a Tamil agricultural scientist, environmental activist, and organic farming expert. He founded Nammalvar Ecological Foundation for farm research and global food security to create public awareness about the benefits of organic farming. So organic farming அப்படின்னா இயற்கை உரம் சாகுபடி அப்படின்னா இவரு ஞாபகம் வரணும். ஏன்னா இவரு தான் வந்து இந்த ட்ரஸ்ட் மூலியமா நிறைய விஷயங்கள் மக்களுக்கு எடுத்து உரைச்சிருக்காங்க. ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கோட முக்கியத்துவத்தை எடுத்து உரைச்சிருக்காங்க. ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்னா உங்களுக்கு தெரியும், இப்ப நம்ம மாடி தோட்டம் அதெல்லாம் போடுறோம், எல்லாமே வந்து எந்த கெமிக்கல்ஸும் யூஸ் பண்ணாம நேச்சுரலா கிடைக்கக்கூடிய மென்யூர், நேச்சுரலா கிடைக்கக்கூடிய பிளான்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் which can be acting as a pesticides and weedicides is used for farming. அந்த மாதிரியான ஒரு farming, அந்த மாதிரியான agriculture practice is called as a organic farming. ஓகேவா? எந்த விதமான synthesized artificial chemicals யூஸ் பண்ணாம இயற்கையிலிருந்தே எடுத்து நம்ம ஒரு செடியை அதிகப்படுத்துறோம், வளர்க்குறோம் அப்படின்னா அது பேரு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். அவரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டாக்டர் ஜி நம்மாழ்வார். பிளான்ட் பிரீடிங் ஃபார் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து செடி வளர்க்குறோம்னா உங்களுக்கே தெரியும், அது நிறைய பூச்சும் தாக்கும், அதே டைம்ல நோயும் தாக்கலாம். பூச்சி, புழு, பாக்டீரியா, வைரஸ் தாக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து எவ்வளோ இருக்கு நோய். சில நேரத்துல பூச்சி என்ன பண்ணணும்னா சாப்பிட்றோம், ஓகேவா? சில நேரம் வந்து இந்த மாதிரி பாக்டீரியாவும் வைரஸும் என்ன பண்ணணும்னா நிறைய வியாதிகளை உருவாக்கும். இப்ப நமக்கும் வியாதி வருது இல்லை, அது மாதிரி பிளான்ட்டுக்கும் கண்டிப்பா வியாதி வரும். இப்போ நம்ம உருவாக்குறோம் அப்படின்னா, இந்த ஒரு ஹைபிரிட உருவாக்குறோம்னா நம்ம இதையெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கணும். அப்போ எந்த மாதிரியான ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணனா இந்த பிளான்ட்டுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான டிசீஸ் எல்லாம் வராது அப்படின்ற ஒரு எய்மோட நம்ம வந்து இந்த பிளான்ட் பிரீடிங் பண்றோம். சோ அதுதான் இந்த பிளான்ட் பிரீடிங் ஃபார் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட நம்ம வந்து இந்த பிளான்ட்டை வந்து மாத்தி அமைக்கிறோம். அதுதான் வந்து பிளான்ட் பிரீடிங் ஃபார் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். பிளான்ட் டிசீசஸ் ஆர் காஸ்ட் பை பேத்தஜன்ஸ் லைக் வைரஸ், பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை. இதெல்லாம் வந்து பேத்தஜன்ஸ் சொல்லுவோம் நம்ம, வைரஸ், பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை. ஓகே, தீஸ் அஃபெக்ட்ஸ் கிராப் ஈல்ட். ஸோ இது வந்துருச்சுனாலே கிராப்போடைய மகசூல் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடும். ஹென்ஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு டெவலப் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கிராப். ஸோ இதெல்லாம் தாங்கக்கூடிய சக்தி உள்ள வெரைட்டி ஆஃப் கிராப்பை நம்ம டெவலப் பண்ணணும். அதுதான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட பிறக்கிறது. ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்றோம். தட் would increase the yield and reduce the use of fungicides and bactericides. இந்த மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட நம்ம அதை வந்து ஆல்டர் பண்ணும்போது கண்டிப்பா நம்ம வந்து தேவையே இல்லை. நமக்கு பாக்டீரியா சைடு யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஃபங்கிசைடு யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே வந்துடுது. புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? Some disease resistant varieties developed by plant breeding are given below. இந்த மாதிரி நோயை தாக்கு பிடிக்கிற சக்தியோட நம்ம வெரைட்டி உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் பிளான்ட் பிரீடிங் மூலமா. அது என்ன வெரைட்டி, அது என்னென்ன நோயிலிருந்து தாக்கக்கூடிய, என்னென்ன நோயிலிருந்து எந்தெந்த நோயிலிருந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட அந்த பிளான்ட் இருக்கும், அந்தந்த வெரைட்டி, அந்தந்த கிராப் எந்த வியாதிக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு இப்போ நம்ம இந்த டேபிளர் காலம்ல படிக்க போறோம். டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப் வெரைட்டிஸ். So these are the three the important crop variety is given here, listed here. Is a very important 3 mark question, can be asked in 1 mark also. So we will see crop variety and resistant to disease. So crop வந்து wheat, variety வந்து இந்த வெரைட்டியான ஒரு கோதுமை எந்த டிசீஸை வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியும் அப்படின்னா லீஃப் அண்ட் ஸ்டைப்
ரஸ்ட் அப்படின்ற வியாதியும் ஹில் பண்ட் அப்படின்ற வியாதியை தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய சக்தி அந்த வெரைட்டி ஆஃப் கிராப்புக்கு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் காலிஃபிளவர், பூசா சுப்ரா, பூசா ஸ்னோபால் K1. ஸோ இந்த வெரைட்டிக்கு பிளாக் ராட், நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில காலிஃபிளவர்லாம் கருப்பாயிடும். ஸோ அந்த பிளாக் ராட் அப்படின்ற டிசீஸ்க்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட இந்த காலிஃபிளவர் வெரைட்டியை நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் பிளான்ட் பிரீடிங் மூலயமா. நெக்ஸ்ட் கௌபி அப்படின்னா என்னது, அது வந்து மூக்கடலை மாதிரி. ஓகே. அண்ட் புசா கோமல் அப்படின்ற வெரைட்டியோட பேர் பாக்டீரியல் பிளைட் அப்படின்ற டிசீஸுக்கு அகெயின்ஸ்டா நோய் எதிர்ப்பு தன்மை அந்த கிராப்ல இருக்கு. ஓகே. எஸ். பிளான்ட் பிரீடிங் ஃபார் இன்செக்ட் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த டாபிக் வந்து டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ், இப்ப பாக்குற டாபிக் வந்து பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட். பெஸ்ட் அப்படின்னா என்னது? பெஸ்ட் அப்படின்னா எனிதிங் தட் டேமேஜ் த கிராப். ஏதாவது ஒரு விஷயம் டேமேஜ் பண்ணுது, கிராப்பை டேமேஜ் பண்ணுது அப்படின்னா அது பேரு பெஸ்ட். அது இன்செக்டா இருக்கலாம், இல்ல ரோடன்ஸா இருக்கலாம், இல்ல வார்ம்ஸா இருக்கலாம், இல்ல ஃபிளைஸா இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். ஓகே. சப்போஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். வெட்டுக்கிளி, இப்போ ரீசெண்டா ஒரு வெட்டுக்கிளி வந்து எல்லாம் பயிரும் நாசம் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது, அந்த வெட்டுக்கிளி அப்படின்றது ஒரு இன்செக்ட். அது வந்து சாப்பிடும், இலையை சாப்பிடும், அந்த தண்டையும் சாப்பிடும், எல்லாத்தையும் சாப்பிடும். ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் பெஸ்ட். புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? ஈவன் ரேட், ரேட்டும் என்ன பண்ணணும்னா போய் தண்டெல்லாம் கடிச்சு கடிச்சு வச்சிரும், சோளத்தெல்லாம் கடிச்சு கடிச்சிரும், ஸோ கடிச்சு சாப்பிடும். அப்போ அந்த மாதிரியான ஆர்கனிசம்ஸை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஈவன் நிறைய in addition to microorganisms, a large number of insects and pests also cause damage to our crops. Hence, insects and pest-resistant crop varieties were developed. Some of them are given below. இப்போ இந்த மாதிரியான ரெசிஸ்டன்ட் நோய், இந்த பெஸ்ட்டுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆன இருக்கக்கூடிய கேரக்டரோட நம்ம அந்த கிராப் வெரைட்டியை நம்ம தயாரிக்கும் போது இல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது அந்த மாதிரியான இன்செக்ட் வந்து உட்காந்து சாப்பிடவே சாப்பிடாது, அந்த இலையே சாப்பிடாது. ஏன்னா அந்த அந்த இலையில அதுக்கு ஒரு பாய்சனான விஷயம் அந்த இலையில நம்ம ஜீன்லயே அதை வந்து ஆல்டர் பண்ணிடுறதுனால அந்த இலையை வந்து அது சாப்பிடவே சாப்பிடாது. ஸோ இது மூலியமா நம்ம வந்து இன்செக்ட் கிட்ட இருந்து அந்த கிராப்பை நம்ம பாதுகாப்பு பண்ணலாம். கிராப் வெரைட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் டு இன்செக்ட் பெஸ்ட். So here also this tabular column also reveals some important crops, particular variety of the crop and what is the resistant towards such insect. எந்த இன்செக்ட் கிட்ட இருந்து அந்த நோய் அந்த ரெசிஸ்டன்ட் பவர் வச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். கிராப் பிராசிகா வெரைட்டி புசா குர்வா, புசா கௌரவ், எஃபிட். எஃபிட் அப்படின்றது ஒரு இந்த கிராஸ்ஹாப்பர் மாதிரி தான். Flat bean, Pusa Sem 2 and Pusa Sem 3. Leaf hopper, aphids and fruit borer. இதெல்லாம் வண்டு வெரைட்டி, வண்டு. லேடிஸ் ஃபிங்கர், புசா சவானி, புசா A4, ஷூட் அண்ட் ஃப்ரூட் போரர். இதெல்லாம் இன்செக்ட்ஸ். இதெல்லாம் மொத்தமா நம்ம என்ன சொல்றோம்? பெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ இது மாதிரி வெரைட்டி, புது வெரைட்டியை நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சதுனால அந்த பூச்சி இந்த செடி பக்கமே வராது. ஏன்னா அந்த செடியை சாப்பிடும் போதே அது என்ன ஆயிடுதுன்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடும். And hence it will not come and affect this type of crops. Plant breeding for improved nutritional quality. So நம்ம இந்த பயோடெக்னாலஜி மூலமா ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன பார்த்தோம்? டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட் பிரீடிங் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ நியூட்ரிஷன் குவாலிட்டி. இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் உருவாக்குறோம்னா ஒரு வெஜிடபிளோ இல்ல அந்த வெஜிடபிள்ல எல்லா நியூட்ரிஷனும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Undernutrition and protein malnutrition among human population a major health problem which has been receiving much focus throughout the world. Apart from human, it is also affects the health of farm animals. So nutritional தேவையும் பற்றாக்குறையும் இருக்கும். கண்டிப்பா பற்றாக்குறை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் வந்துடும் நமக்கு. ஸோ டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் வந்தாலும் கண்டிப்பா நமக்கு என்ன ஆயிடும், இந்த பெரிய பெரிய பண்ணை வச்சுன்னு இருந்தாலும் அந்த அனிமல்ஸ்க்கு நிறைய வந்து நியூட்ரிஷன் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா நம்மளால அதெல்லாம் காப்பாற்ற முடியாது. ஸோ இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, டு காம்பேக்ட் தீஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல் ஹெல்த் ஆர் டு பி டிட்டர்மின்ட் பை நியூட்ரிஷன் குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபீட் கிராப். ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற உணவுல நியூட்ரிஷன் குவாலிட்டி அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். நியூட்ரிஷன் குவாலிட்டி ஆஃப் கிராப்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ். நியூட்ரிஷன் குவாலிட்டி அப்படின்னா சத்தோட தரம் எப்படி இருக்கணும்னா அளவுலையும் சரி அதோட தரத்திலையும் சரி நியூட்ரிஷன்ஸ் சீரா இருக்கணும். The nutritional quality may be improved with respect to its குவாலிட்டியை நம்ம தரத்தை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நியூட்ரிஷன் குவாலிட்டி தரத்தை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா இந்த 3 விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன். எந்த அளவுல அந்த வெஜிடபிள்லயோ இல்ல அந்த மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ்ல இல்ல ஏதோ ஒண்ணுலயோ
ஒரு பிளான்ட் பிரீடிங் தான் படிக்கிறோம் இல்லையா, அதுல எந்த வெஜிடபிள்ல எந்த ஆயில் சீட்லயோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு புரோட்டீன் இருக்கணும், அந்த புரோட்டீன் எந்த புரோட்டீன் தரமான புரோட்டீனா இருக்கணும் அப்படின்னு விஷயத்த நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஆயில் கண்டென்ட் அதுல எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஆயில் கண்டென்ட் இருக்கு, மினரல் கண்டென்ட் அதுல என்னென்ன எசென்ஷியல் மினரல்ஸ் இருக்கு, ஜிங்க், காப்பர், இந்த மாதிரி நிறைய எசென்ஷியல் மினரல்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? எஸ். பயோஃபார்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் பயோஃபார்டிஃபிகேஷன்? Biofortification is a scientific process of developing crop plants enriched with high levels of desirable nutrients like vitamins, proteins and minerals. Okay, bio அப்படின்னா living organisms. Fortification அப்படின்னா desirable nutrients உள்ள முக்கியமா என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ், அதாவது நமக்கு என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் வேணும், ஒரு 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 ஃபுட் ஐட்டம் சாப்பிட்டானா அதுல கண்டிப்பா ஒரு பேலன்ஸ்டா இருக்கணும், அதுல இருந்து எல்லாமே இருக்கணும். தேவையான எசென்ஷியல் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், தேவையான எசென்ஷியல் புரோட்டீன் கரெக்டான அளவுல இருக்கணும், அதே மாதிரி விட்டமின்ஸ் இருக்கணும், அதே மாதிரி மினரல்ஸ் இருக்கும். ஆல் திஸ் திங்ஸ் நமக்கு தேவையான டிசைரபிள் அமௌண்ட்ல இருந்தா அந்த ஃபுட் வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு ஃபுட். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒன்னொன்னுத்திலையும் நம்ம பார்க்கணும் எந்தெந்த மினரல்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன புரோட்டீன் இருக்கு, எந்தெந்த அளவுல இருக்கு, என்னென்ன விட்டமின்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பார்த்து நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ராசஸை டெவலப் பண்றோம். பிளான்ட்டை டெவலப் பண்ணோம்னா அது பேரு பயோஃபார்டிஃபிகேஷன். பயோஃபார்டிஃபிகேஷன் once again is a scientific process again of developing a crop plant enriched with a high level of desirable நமக்கு தேவையான nutrients like vitamins, proteins and minerals. For example, crop varieties developed as a result of biofortifications are given below. Biofortification மூலமா என்னென்ன crops எல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ ஹைபிரிடா நம்ம என்னென்னலாம் இப்போ வந்து உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, புரோட்டீனா சக்தி அண்ட் ரத்னா ஆர் லைசின் ரிச். லைசின்றது ஒரு விதமான அமினோ ஆசிட். ஸோ இந்த அமினோ ஆசிட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நம்ம உடம்புக்கு லைசின்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரிச் மேஸ் ஹைபிரிட் சோளம். இந்த சோள வெரைட்டியில இந்த மாதிரி சோளத்தை சாப்பிடும் போது நமக்கு வந்து ரிச் புரோட்டீன் கிடைக்குது. அது இந்த ரிச் புரோட்டீன்ல எந்த புரோட்டீன் எந்த அமினோ ஆசிட் கிடைக்குதுன்னா லைசின்ற அமினோ ஆசிட் நமக்கு கிடைக்குது. இஸ் கிளியர் ஃபார் அண்ட் இட் இஸ் டெவலப்ட் இன் இந்தியா. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுதான் அந்த மெய்ஸ் சோளம் பார்க்கலாம் நீங்க. ஓகே, எஸ், இது இல்ல, இது வந்து ரைஸும் வீட்டும் போட்டிருக்காங்க, இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாரு, அதுதான் வந்து புரோட்டீனா லைசின் ரிச் மேஸ் இந்த செடி. ஓகே, அட்லாஸ் 66 புரோட்டீன் ரிச் வீட் வெரைட்டி. ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, வீட் வெரைட்டி. ஸோ இதுல அதிக இந்த வீட்டை சாப்பிடும் போது புரோட்டீனோட அளவு அதிகமா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். இது பேர் தான் பயோஃபார்டிஃபிகேஷன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அயன் ரிச் ஃபார்ட்டிஃபைடு ரைஸ் வெரைட்டி. ஈவன் ரைஸ்லயும் அயன் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கிற ஒரு ரைஸ் வெரைட்டியும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி விட்டமின் ஏ என்ரிச்டு கேரட், பம்ப்கின் அண்ட் ஸ்பினாச். ஸோ கேரட்ல ஏற்கனவே நமக்கு வந்து விட்டமின்ஸ் இருக்கு, விட்டமின் ஏ இருக்கு, பம்ப்கின் ஸ்பினாச்ல எல்லாம். ஆனால் இப்போ இந்த பயோஃபார்டிஃபிகேஷன் மூலியமா பிளான்ட் இன்னமும் நம்ம அதிக அளவுல விட்டமின் ஏ இருக்கிற மாதிரி நம்ம பாத்துக்கிறோம். இது பேரு பயோஃபார்டிஃபிகேஷன். பயோஃபார்டிஃபிகேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இந்த நாலுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம ஃபார்ட்டிஃபைட் பண்றோம் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட், மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் பிரீடிங் ஃபார் கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக என்னென்ன மெத்தட்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்? இப்போ வந்து ஒரு ஹெக்டர்ல இவ்வளவுதான் வந்து நமக்கு வந்து ஈல்டு கிடைக்குது அப்படின்னா, நம்ம இந்த ஈல்டை அதிகப்படுத்தணும். ஒரு ஹெக்டர்ல ஒரு டன் நமக்கு வந்து அரிசி கிடைக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, இந்த மாதிரி நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அடாப்ட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா ஒரு ஹெக்டர்ல நமக்கு வந்து 15 டன் ஆஃப் ரைஸ் நம்ம கிடைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்க முடியும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மெத்தட்ஸ். என்னென்ன முறைகள்? மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் பிரீடிங் டு டெவலப் ஹை ஈல்டு. இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். வெரைட்டிஸ் நம்ம ஏற்கனவே இப்ப படிச்சோம், நிறைய வெரைட்டிஸ் படிச்சோம். அந்த மாதிரி புது வெரைட்டியை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். அப்போ கண்டிப்பா மகசூலும் சரி, நமக்கு லாபமும் சரி, ஹார்வெஸ்டும் சரி, ஈல்டும் சரி அதிகமா இருக்கும். So first method. So these are the important methods that we need to develop a high yielding varieties. Okay, and we need to adapt in a plant. அப்போ செலெக்ஷன் என்னது? எந்த வெரைட்டியை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதுவும் ஒரு மெத்தட். பாலிப்ளாய்டி பிரீடிங். நெக்ஸ்ட், மியூட்டேஷன் பிரீடிங், hybridization. So these are the methods that we need to
in order to bring a high yielding varieties. இந்த மாதிரி நிறைய methods இருக்கு. Okay. These are the plant breeding methods for crop improvement. Now we will come into introduction of new varieties of plants. இப்போ ஒண்ணு நம்ம வந்து அத பத்தி நம்ம டீடைலா படிக்க போறோம். Okay, என்னென்ன methods இருக்கு. First, introduction of new varieties of plants. In this process, or it is a process of introducing high yielding variety of plants from one place to another. Such plants are called as exotic species. இப்போ ஒரு பிளான்ட் வெரைட்டி நம்ம ஊர்ல இருக்குன்னா இன்னொரு ஊர்ல அந்த பிளான்ட்டோட வெரைட்டியும் அதோட மகசூலும் அதிகமா இருந்ததுன்னா அங்க இருந்து நம்ம அந்த ஸ்பீஷிஸை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம ஊர்ல அதை நம்ம வந்து பயிரிடும் போது அது பேர் தான் எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷியஸ், அதாவது ஃபாரின்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்த ஸ்பீஷியஸ். புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? நம்ம ஊர்லயே வளர்றது பேரு இண்டிஜினியஸ் ஸ்பீஷியஸ். வெளிநாட்டுல இருந்து எடுத்துட்டு வந்த ஸ்பீஷிஸை நம்ம இங்க வளர்க்குறோம் அப்படின்னா எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷியஸ். அதுதான் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் அந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன்ல, அந்த மெக்சிகோல இருந்து, சைனால இருந்து, அந்த இந்தோனேஷியால இருந்து பல வெரைட்டியை நம்ம அங்கிருந்து நம்ம இங்க எடுத்துட்டு வந்து இங்க அதை நம்ம வந்து விவசாயம் பண்றதும் அது பேரு எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷியஸ். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நியூ வெரைட்டி, புது வெரைட்டியை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் நம்ம ஊர்ல. அதுதான் introduction of new varieties of plants. So exoticனா உங்களுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிச்சுல? exoticனா foreign. நம்ம ஊரே அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல இருக்கிற நேட்டிவ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் பிளான்ட்ஸ் அதுதான் வந்து இண்டிஜினியஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபாரின் அப்படின்னா எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷிஸ். புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? These imported plant material may carry pathogens and pests, hence they are thoroughly tested in a plant quarantine before being introduced for the field. குவாரண்டைன் வேர்டுக்கு அர்த்தம் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான வெளிநாட்டுல இருந்து எடுத்துட்டு வர ஸ்பீஷஸ், பிளான்ட்ஸோட ஸ்பீஷஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்க அதை வந்து தனிமைப்படுத்தி அதை எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி அதை செக் பண்ணி நம்ம ஊர் பேத்தோஜன்ஸ், நம்ம ஊர் பெஸ்ட் எல்லாம் அதை பாதிக்குதா இல்லையான்னு நல்லா தரவா செக் பண்ணி அதை இங்க வச்சு அதை பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதை ஃபீல்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். அது மாதிரி பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் பேர் தான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபேசியோலஸ் mungo was introduced from China. Second method is selection. நம்ம எப்படி selection பண்ணணும் அப்படின்னா, selection is one of the oldest method of plant breeding in which individual plants or group of plants are sorted out from a mixed population based on a morphological character. நம்ம ஒரு இது செலக்ட் பண்ணணும்னா பாருங்க எப்படி செலக்ட் பண்ணுங்க, என்னென்ன கிரைட்டீரியா மூலமா நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம் ஒரு விஷயத்தை செலக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா. So அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். Methods of selection. There are 3 methods of selection. They are mass selection, pure line selection, clonal selection. Mass selection என்னது? Seeds of best plants. இப்ப நீங்களே பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க ஒரு ஸ்ப்ரவுட் பண்ணணும் வீட்டுல, இந்த பச்சை பயிறு ஸ்ப்ரவுட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க ஊற வச்சு நீங்க பண்ணும் போது சில சீட்ஸ் எல்லாம் வந்து முளைக்காது, சில சீட்ஸ் எல்லாமே முளைக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணணும் எந்த சீடை நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணணும், எந்த பாப்புலேஷனோட. இப்ப நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்கும், அதுல நம்ம எதை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். சீட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சீடு நம்ம சூஸ் பண்ண முடியாது, நிறைய சீட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம், அதனால அது மாஸ் செலக்ஷன். சீட்ஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் பிளான்ட்ஸ் showing desired character are collected from mixed population. The collected seeds are allowed to raise the second generation, and this process is carried out for 7 to 8 generations. At the end, they will be multiplied and distributed to the farmers for the cultivation. And some common examples for mass selections are groundnut varieties like TMV2 and AK10. இதுக்கெல்லாம் ஒரு நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு வெரைட்டி பேர் கொடுத்திருக்காங்க, அதுதான் இந்த இது. Its schematic representation is given below. We can see here. So இதுதான் வெரைட்டி, பலவிதமான வெரைட்டி இருக்கு. அப்போ நம்ம இந்த வெரைட்டியில இப்போ இதுதான் வந்து கிரவுண்டட் வெரைட்டி, இத்தனை வெரைட்டி இருக்குன்னா இந்த கிரவுண்டட் வெரைட்டியில நம்ம எதை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் இந்த இது. யூ கேன் see here. இது வந்து மிக்ஸ்டு பாப்புலேஷன். இந்த மிக்ஸ்டு பாப்புலேஷன்ல நம்ம என்ன எடுக்கிறோம், செலக்டிவா இந்த கலர் எல்லாம் நம்ம இதுல இருந்து எடுத்துடுறோம். ஸோ அதே மாதிரி அதை வந்து ஃபர்தரா ஜெனரேஷனா அதை வந்து சாகுபடி பண்ணும்போது செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல உங்களுக்கு திருப்பியும் அதே நம்ம செலக்டிவா நம்ம சூஸ் பண்றோம். அப்போ 7 to 8 ஜெனரேஷன்ல உங்களுக்கு இந்த சீடு வந்து உங்களுக்கு வந்து மாஸா கலெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இது பேரு மாஸ் செலக்ஷன். ஓகே. பியூர் லைன் செலக்ஷன். பியூர் லைன் இஸ் த progeny of a single individual obtained by self breeding. பியூர் லைன்னா அதுதான் ஒரிஜினல்
செல்ஃப் ப்ரீடிங் அதை வந்து நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியலா கிராஸ் பாலினேஷனோ வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதையே செல்ஃப் ப்ரீடிங் பண்ணும்போது அதோட பியூரிட்டி வந்து குறையாம, தரம் குறையாம நம்மளால அதை பாதுகாப்பு பண்ண முடியும். அதை அதர் ஜென்ரேஷனை நம்ம வந்து அப்படியே கொண்டு போய் செல்ஃப் ப்ரீடிங் வழியா நம்ம கொண்டு போனோம்னா அதோட தரம் வந்து என்னைக்குமே அது வந்து மிக்ஸ் ஆகாம நம்மளால ப்ராப்பரா அதை செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் is also called as a individual plant selection. In pure line selection, large number of plants are selected from a self-pollinated crops and harvested individually. இதெல்லாம் வந்து பிளான்ட்டையும் நம்ம வந்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணணும். Okay, அதை செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணணும். Individual plants progenies from them are evaluated separately and the best one is released as a pure line variety. Progeny is similar both genotypically and phenotypically. கண்டிப்பா genotypically சரி phenotypically சரி அந்த progeny வந்து அதுக்காக நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல வந்து கண்டிப்பா ஒன்னு அந்த பியூர் லைன் வெரைட்டியை நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து அது வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் மூலியமா தான் நம்மளால பண்ண முடியறதுனால அதோட குவாலிட்டியும் சரி அதோட நேச்சரும் சரி மாறவே மாறாது. ஃபீனோடைப்பும் சரி ஜீனோடைப்பும் சரி மாறாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் clonal selection. இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் எப்படி பண்ண முடியும்? A group of plants produced from a single plant through vegetative and asexual reproductions are called clones. உங்களுக்கே தெரியும் clonesனா என்ன? cloneனா என்னது? வெஜிடேட்டிவ் செக்ஷுவல் ரீப்ரடக்ஷன் இல்லாம நம்மளே வந்து வெஜிடேட்டிவ் ஒரு லீஃபே பிச்சு நம்ம வளர்க்குறோம் அப்படின்னா லீஃப்ல இருந்து ப்ரொபகேஷன் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து clone. புரிஞ்சுச்சா? செக்ஷுவல் இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லைன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம்னா clone. அது பேரு நம்ம வெஜிடேட்டிவ் மூலமா நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னா அது பேரு clones. All plants of clones are similar both in genotype and phenotype. கண்டிப்பா சிமிலரா தான் இருக்கும். Selection of desirable clones from mixed population of vegetatively propagated crops is called as a clonal selection. So clone also you know. Polyploidy breeding. So far we have come across two important methods. Now we are in the third method of crop improvement. அது பேர் என்ன? Polyploidy breeding. அப்படின்னா என்னது? Polyploidyனா என்னது? We will see now. Sexually reproducing organisms have two complete set of chromosomes in their somatic cells. இது நமக்கு நல்லா தெரியும். நம்ம உடம்புல sexual reproducing organisms உடம்புல அதோட somatic cell உள்ள என்ன கண்டிஷன் இருக்கும்? குரோமோசோம் என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கும்னா diploid conditionல தான் இருக்கும். Okay, so always it will be diploid condition 2n. இதுதான் நேச்சர். ஆனால் கேமெட்ல மட்டும் நமக்கு எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் எவ்வளவு செட்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும்? பாதி தான் இருக்கும். அதாவது ஹாப்ளாய்டு ஒன் செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கும். அது பேரு ஹாப்ளாய்டு. திஸ் வி நோ. இது நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம், படிச்சு வச்சிருக்கோம். And organisms having more than two sets of chromosome is called polyploidy. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? சோ ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ்ல ரெண்டுக்கு மேல செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது பேரு பாலிப்ளாய்டி. பாலினா மெனி, அப்ளோஸ் அப்படின்னா 1/4, idos அப்படின்னா form. Such condition is called polyploidy. It can be induced by physical agents such as heat or cold treatment, X-rays and chemical agents like colchicine. So இந்த மாதிரி chemicals இல்லனா X-ray மூலமா இல்லனா heat treatment மூலமா நம்மளால இந்த கண்டிஷனை நம்மளால மாத்த முடியும். Achievements of polyploidy breeding. Some achievements of polyploidy breeding. இந்த மாதிரி polyploidy மூலமா நம்ம என்னென்னலாம் breeding பண்ணி நம்ம என்னென்னலாம் சாதிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சாப்பிடுற இந்த seedless watermelon நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? seedless watermelon அது நீங்க கட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து வைல்டு வெரைட்டி, அது யூஷுவல் வெரைட்டி. ஆனா சீடே இல்ல அப்படின்னா அதுதான் வந்து பாலிப்ளாய்டு பிரீடிங் மூலமா தயாரிச்சு கூட ஒரு வாட்டர்மெலான். அது வந்து பாலிப்ளாய்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செட் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கிறதுனால நம்ம 3n போடுறோம். ஈவன் பனானாஸ் கூட வந்து சீட்ஸ் இருக்கும். ஆனா இப்ப இருக்கிற பனானாஸ்ல எதுவுமே சீட்ஸ் எல்லாம் இல்ல. அது வந்து இதுவும் வந்து ஒரு பாலிப்ளாய்டு பிரீடிங் மூலமா வந்தக்கூடிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் இது. Okay, yes. TV29 triploid variety of tea with large shoots and drought tolerance. உங்களுக்கு வந்து அந்த இலையை வந்து மேல இருக்க இலைய தான் பறிப்பாங்க, நுனி இலை, அந்த கொழுந்து இலையை தான் பறிப்பாங்க. ஆனா இந்த மாதிரியான பாலிப்ளாய்டு பிரீடிங் மூலியமா இந்த வெரைட்டியை மாத்தி அமைச்சிருக்கோம். அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னா பெரிய லார்ஜ் ஷூட், அதோட தண்டே வந்து பெருசா இருக்கும். அண்ட் ட்ராட் டாலரன்ஸ், தண்ணி அதிகமா தேவை கிடையாது. வறட்சியிலையும் அது வந்து தாக்கு பிடிச்சி அது வளரக்கூடிய தன்மையோட நம்ம வந்து அந்த பிரீடிங்கை அதோட வெரைட்டியை மாத்துறோம் இந்த பாலிப்ளாய்டு பிரீடிங் மூலியமா. நெக்ஸ்ட் triticale 6n is a hybrid of wheat and rye. To make these plants fertile, polyploidy is induced and it has a higher dietary fiber and protein. இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ். Rhaphno brassica is an allotetraploid by colchicine treatment.
So this chemicals, using these chemicals, it has been altered. And next is mutation breeding. Mutation breeding. Mutation, change in the sudden change in the nucleotide sequence of DNA is called mutation. Mutation breeding. அப்படியும் நம்ம வந்து புதுவிதமான வெரைட்டியை உருவாக்கலாம். And mutation is defined as a sudden heritable change in the nucleotide sequence of DNA in organisms. This is the meaning of, this is a definition for mutation. And it is a process by which genetic variations are created within turn bringing about changes in the organisms. இது மூலமா மாற்றங்கள் உருவாகும். Mutations நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Mutants. Even in X-Men also we have seen mutants, different character oda irupanga. The organisms which undergoes mutation is called as so இந்த மாதிரியான mutation undergo பண்ண கூடிய ஒரு புதுவிதமான மாற்றங்கள் ஏற்படுற அந்த organisms நம்ம என்ன சொல்றோம்னா mutant அப்படின்றோம். The factor which induce mutations are known as mutagens or mutagenic agent. எந்த விஷயம் வந்து mutation தூண்டுதோ அந்த விஷயம் வந்து mutagen சொல்றோம், இல்ல mutagenic agent சொல்றோம். The mutagens are of two types, namely physical mutagens and chemical mutagens. We will see what it is. Physical mutagen. Physical mutagen is because of radiations like X-ray, gamma, beta and alpha rays. அவங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த mutagen நம்ம ஹல்க். ஸோ காமா ரேஸ் அதிகமாக இருந்ததுதான் அதுவும் வந்து ஒரு மியூட்டன்ட் மாதிரி ஆயாச்சு. ஸோ யூவி ரேஸ், டெம்பரேச்சர் எக்ஸெட்ரா விச் இன்டியூஸ் மியூட்டேஷன்ஸ் ஆஸ் பர் பிசிக்கல் மியூட்டாஜன். நெக்ஸ்ட் கெமிக்கல் மியூட்டாஜன். Chemical also will bring some mutation. Chemical substances that induce mutations are called chemical mutagen. Example, mustard gas and nitrous acid. The utilization of induced mutation in a crop improvement is called as a mutation breeding. இந்த மாதிரி mutation பண்ணி நம்ம வந்து crop improvement பண்ணும்போது இதுக்கு பேரு, இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு mutation breeding அப்படின்றோம். So we have come across about mutation breeding and we will see achievements of mutation breeding. இதனால நமக்கு என்ன பலன், நம்ம என்ன சாதிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி மியூட்டேஷன் பிரீடிங்னால. Some achievement of mutation breeding are Sharbati Sonara, wheat produced from Sonara 64 by using a Automata 2 rice with saline tolerance and pest resistance. இதெல்லாம் பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற ஹைபிரிட்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டு இருக்க விஷயங்கள். அப்பனா பாருங்க எவ்வளவு டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. Groundnuts with thick shells. So these are varieties of crops that has been produced by mutation breeding. And finally we will be studying about the hybridization. Hybridization. What is hybridization? May be defined as the process of crossing or two or more type of plants for bringing the desirable characters together into one progeny called hybrid. So this is what you call it as a hybridization. இப்போ வந்து ரோஸ் செடி கூட அப்படி நம்ம ஹைபிரிடா பண்ணலாம். தேவையா இருக்க விஷயங்களை நம்ம வந்து ஸ்டெம்மையும் அதோட ஷூட்டையும் கட் பண்ணிட்டு அதை அட்டாச் பண்ணி ஒரு ஹைபிரிடா தயாரிக்கலாம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல அது பூக்கும். அது மாதிரி ஹைபிரிடும் இதுதான். நமக்கு தேவையான டிசையர் கேரக்டர் உள்ள ரெண்டு பிளான்ட்டையும் கிராஸ் பண்ணி அப்போ ஒரு புதுவிதமான ஒரு ஹைபிரிட உருவாக்கலாம். அந்த மாதிரி ஹைபிரிட் இஸ் சுப்பீரியர் இன் ஒன் ஆர் மோர் கேரக்டர்ஸ் டு போத் பேரண்ட்ஸ். Hybridization is a common method of creating genetic variations to get improved varieties. So hybridization பண்றதுனால improved varieties improve பண்ண முடியும். Hybridization experiment. Triticale, the first man-made cereals. Triticale is the first man-made cereal hybrid. So இந்த தானிய வகைகள் பார்க்கிறோம். It is obtained by crossing wheat, Triticum durum 2n is equal to 28 அதோட diploid condition and rye அப்படின்றதும் அதுவும் ஒரு தானியம். இது ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் பண்றோம். Sickle cereal 2n is equal to 14. So இந்த மாதிரி கிராஸ் பண்ணும்போது F1 ஹைபிரிட்ல sterile 2n21 கிடைக்குது. And then the chromosome number is doubled using colchicine and it becomes a hexaploid triticale 2n42. இந்த மாதிரி ஹைபிரிடைசேஷன் பண்ணும்போது ஃபைனலா நமக்கு இந்த மாதிரி கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி அதோடைய குரோமோசோம் நம்பரும் டபுள் பண்றதுனால நமக்கு வந்து ஃபைனலா 2n is equal to 42ன்ற ஒரு set of chromosomes நமக்கு கிடைக்குது. Okay, the cycle of crop raising and selection continues till the plants with the desirable characters are finally obtained. So இந்த desirable character உள்ள plant obtain ஆகுற வரைக்கும் அந்த generations நம்ம continue பண்ணிட்டே இருக்கணும். The development of new varieties of long drawn process, and two main aspects of hybridization are to combine the characters of two plants in one plant and to utilize hybrid vigor na அதிகப்படுத்துறது. So with this I am completing the class and
We will continue the class in the next video. Until then, take care. Bye bye.